یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے ادب کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس انداز کو سلامت رکھے۔ آئیے جی لگا کر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا عباس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم، آج ہم اپنی جماعت سے، اپنے خاندان، اپنے قبیلے سے ایک شخص کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، اور کل کوئی ہمارے لیے بیٹھے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر جس سے بھی پوچھیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، پوری کائنات کو فنا ہو جانا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار نے کائنات میں اتنی اتنی حسین چیزیں بنائی ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے اتنے حسین لوگ، اتنے اتنے بہترین منظر پیدا کیے ہیں، سب کا سب فنا ہو جائے گا، پھر باقی کیا رہے گا؟ تو میرا رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی جو رہے گا، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ صرف تمہارے پروردگار کی ہے۔ سید کفایت علی کافی فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، کہیے نا بھائی سبحان اللہ، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، اے در یار کے جانے والے، اے در یار کے جانے والے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ بھائی یہ موت کے موقع پہ، 40ویں کے موقع پہ محفل کو سجایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں موت دو طرح کی ہوتی ہے، موت کے دو پہلو ہیں، ایک کافر کی موت ہے، ایک مومن کی موت ہے۔ اور کافر کو جب موت آتی ہے تو آپ بخوب جانتے ہیں، سب زمانے کا حال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی غیر مسلم کے یا کوئی مر جاتا ہے تو پھر اپنے ہی خاندان والے انتم سنسکار کے نام پہ لے جا کر آگ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ سنیوں اپنے مقدر پر، قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، آقا کے امت میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمارے مقدر کی معراج ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ہمیں لے جا کر کے آگ کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے صاف چارپائی کون سی ہے، اس چارپائی پہ سب سے صاف چادر کو بچھایا جاتا ہے، تب کہیں جا کر کے مرحوم کو اس پہ لٹایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب غسل کی باری آتی ہے تو غسال کو بلانے کے بعد بڑی آہستہ آہستہ سے غسل دیا جاتا ہے۔ جب غسل دے دیا جاتا ہے اس کے بعد میں اب قبرستان لے جانے کی جب تیاری ہونے لگی ہے، اب مسجد سے امام صاحب کو بلایا جا رہا ہے، مسجد کے امام صاحب آ رہے ہیں اور گاؤں کے حافظ صاحب آ رہے ہیں، آ کر کے کوئی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو صحیح امام صاحب ہیں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ مومن کی موت کا حال ہے، یہاں آگ میں پھینکنے کا رواج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، دنیا میں بھی آگ نہیں چھو سکتی ہے، محشر کی آگ بھی آنچ نہیں لگا سکتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا کا عاشق مرا ہے، آقا کے عاشق نے زمانے کو خیر آباد کہا ہے، اب یہاں
यहाँ इमाम साहब पास खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। अब बस्ती के हाफिज साहब आए हैं, आकर के हाफिज साहब कोई सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कोई सूरह रहमान पढ़ रहे हैं, कोई सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। और अब इसके बाद कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जब चलने की बारी आती है तो चारपाई को इतने आराम से लेकर के चलते हैं जिस तरह से चमन से किसी फूल को तोड़ करके लाया जाता है और लाने वाला आहिस्ता आहिस्ता चलता है। कहीं ऐसा ना हो तेज चलने की वजह से इस फूल की पंखुड़ियां अलग अलग ना हो जाए, इस अंदाज से कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं। अब मैं सोचने लगा कि आखिर वजह क्या है, मरा वो भी है और इंतकाल यहाँ भी हुआ है। वहां तो बड़े जो है कि लोगों ने, अपने ही लोगों ने जीते जी तो जुल्म किए ही थे, मरने के बाद भी आग के हवाले कर दिया, लेकिन यहाँ मरने के बाद नाज उठाए जा रहे हैं, बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं, बड़े लाड किए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह ये है वो जो मरा है उसने पूरी जिंदगी आमिना के लाल पे ईमान नहीं रखा है, और ये जो मरा है इसने पूरी जिंदगी कहा है या रसूलुल्लाह सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं अब बात समझ में आ रही है कि इसको इतनी तैयारी के साथ क्यों ले जाया जा रहा है। ये कुछ और देखने नहीं जा रहा है, कब्र के अंदर रुखे वद्दुहा देखने जा रहा है। मेरा इमाम फरमाता है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। जान तो जाते ही जाएगी, मरना तो है, लेकिन अब कब्र में जो जा रहे हैं तो सरकार के चेहरे की ज़ियारत करनी है। जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ये देखें तो सही मेरे प्यारे, ये मुसलमान की शान है। लेकिन आज हम खुद को पहचानने से इनकार कर रहे हैं भाई, खुद को हम नहीं पहचान रहे हैं कि हम क्या हैं। इतने मर्तबे हमारे हैं, इतनी शानें हमारी हैं, लेकिन हम देखें तो सही मौत को हम ऐसे भूल चुके हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई जरा देखें तो सही असहाबे नबी का क्या तरीका है, मेरे आका के उशाक का क्या तरीका है। आमिना के लाल ने मदीना शरीफ में इरशाद फरमाया मौत को कसरत के साथ याद किया करो। जब आका ने इरशाद फरमाया, अब सहाबा का अमल देखें। हजरत फारूक आजम को पूरी कायनात जानती है, नाम उमर का आया है, कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, आप हजरात की समझ में आ रहा है तो बोले ना या रसूलुल्लाह। हाँ देखें, ये मुमताज भाई का काम है हाथ उठवाना, मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, आप जबान हिलाएं, कहें ना या रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया मौत को कसरत के साथ याद किया करो। जब आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा का अमल देखें, सरकार फारूक आजम है। कौन है? उमर। वो उमर कि जिसका नाम सुनकर के कैसरो किसरा थर्राने लग जाए, वो उमर। जब सरकार फारूक आजम खलीफा बने, आपने उस वक्त के अंदर अपनी खिदमत के लिए किसी को नहीं लगाया, एक नौकर एक गुलाम को रखा। और ड्यूटी क्या रखी फारूक आजम ने? आपने बुलाने के बाद इरशाद फरमाया तुझको दिन में एक टाइम आना है। और आने के बाद वजह क्या रही रखने की? सरकार फारूक आजम ने इसलिए रखा कि कहीं ऐसा ना हो उमर अपनी रियाया के काम में इतना मसरूफ ना हो जाए, इतना बिजी ना हो जाए कि उमर मौत को भूल जाए। फारूक आजम ने एक गुलाम को रखा। आप फरमाते हैं तुझको दिन में एक टाइम आना है, आने के बाद सिर्फ इतना कहना है उमर तुम्हें मरना है, ये कह करके चले जाना है। अब ये गुलाम रोजाना आ रहा है, देखो तो सही कौन है उमर? वो उमर जिसकी 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, ये हजरत उमर। बल्कि उलमा फरमाते हैं एक हिस्सा रह गया था दुनिया का, तिहाई हिस्सा रह गया था, वरना सरकार फारूक आजम की पूरी दुनिया पे हुकूमत। कौन है उमर? ये वो उमर है कि जिसके लिए आमिना के लाल दुनिया में फरमा रहे हैं मेरा उमर जन्नती है, ये वो उमर है। लेकिन मौत को याद करने की बारी आ रही है तो आपने एक गुलाम को रखा। फरमाते हैं तुझको दिन में एक टाइम आना है और आने के बाद सिर्फ इतना कहना है उमर तुम्हें मरना है, और ये कह करके चले जाना है। अब ये गुलाम आ रहा है, रोजाना आ रहा है, आकर के सलाम करता है, सलाम करके अर्ज करता है उमर तुम्हें मरना है। जैसे ही इतना कहता है कह करके चला जाता है। कई
दिन हो गए हैं, दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में हो गए हैं, कई साल हो गए इसको आते आते। सलाम करता है और चला जाता है, तनख्वाह भी पा रहा है, सरकारी नौकर था उस वक्त के। इसकी डायरेक्टली प्रधानमंत्री सरकार फारूक आजम से बात है। अब ये आया है, एक रोज का वाकया, जैसे ही ये सरकार फारूक आजम के पास आया, आने के बाद सलाम किया, सलाम करने के बाद अर्ज करता है उमर तुम्हें मरना है। जैसे ही सरकार फारूक आजम से कहा उमर तुम्हें मरना है, आप फरमाते हैं ठीक है, लेकिन आज से तुझे आने की जरूरत नहीं है, आज से तेरी ड्यूटी खत्म होती है, आज से तेरा काम खत्म होता है। अब इसने जैसे ही इतना सुना टेंशन में पड़ गया, और क्यों ना पड़ता टेंशन में, सरकारी नौकर था उस वक्त का। सरकार फारूक आजम से अर्ज करता है हुजूर क्या मेरे काम करने में कोई कोताही हो गई है, या आप मेरे काम करने से खुश नहीं है, या मुझसे कोई भूल हुई है? आका अगर कोई भूल हुई है तो बता दीजिए, आका निकालने की वजह क्या है? सरकार फारूक आजम आप फरमाते हैं कि तुझसे ना ही कोई भूल हुई है, ना कोई खता हुई है। अर्ज करता है निकाला क्यों जा रहा है? सरकार फारूक आजम आप फरमाते हैं अब तक जो मैंने तुझको रखा था मौत की याद दिलाने के लिए रखा था, लेकिन आज सुबह जब मैं सो करके उठा मैंने नमाज फजर की तैयारी की है। जैसे ही तैयारी करने के बाद मेरी नजर आईने पे गई है, जब नजर आईने पे गई तो मैंने देखा कि मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। उस बाल को देख करके याद आया उमर अब बूढ़ा हो गया है, अब तुझे मरना है, अब बूढ़ा हो चुका है, अब मौत के करीब जा रहा है। सरकार फारूक आजम आप फरमाते हैं अब तक जो पैसा दे रहा था मौत याद दिलाने का दे रहा था, अब जो अगर पैसा दिया तो वो रियाया का पैसा फजूल खर्ची होगी, और उमर फजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कौन उमर है? ये वो उमर है आमिना के लाल फरमा रहे हैं जिसको जीता जागता जन्नती देखना हो वो मेरे उमर को देख ले। मेरा इमाम फरमाता है वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पेला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौस आजम, फैजान औलिया इकराम। वाह वाह क्या बात वो है। उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरे भाई देखें तो सही, हजरत उमर मौत को कितना याद कर रहे हैं। अपना हाल देखें भाई, अपने गिरेबान में भी तो झांकें। और मरना हर शख्स को है, अगर मरना है तो फिर क्यों ना तैयारी की जाए। आज पूरी जिंदगी गुजार दी जाती है। उम्र देखें तो किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 78 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, लेकिन अगर देखा जाता है, पूछा जाता है तो फिर सही से सना याद नहीं होती है। ये हमारे हाल है, ये हमारे हाल है। नमाज जिसे याद नहीं है और पूरी जिंदगी ऐसे तुर्रमगीरी में गुजारी जाती है कि जैसे इससे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। ठीक है आप मुसलमान हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि आपने शरीयत पे अमल कितना किया है, आपने दीन के लिए क्या किया है। आप जानते हैं शरीयत आज हमने दीन को जितना हल्का समझा है इतना हल्का थोड़ी है मेरे प्यारे। मैं आपको बताऊं आका के आशिकों ने इस दीन के लिए जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं हमने उतना सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है मेरे प्यारे। आप कभी तारीख का मुताला कीजिए तो पता चलेगा। मेरे आका के प्यारे दीवाने, प्यारे गुलाम, मेरे सरकार के यारे गार, सरकार फारूक आज़म, सरकार अबू बकर सिद्दीक हैं। आमिना के लाल की बारगाह में आए, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह हम हक पर हैं। मेरे आका फरमाते हैं हाँ अबू बकर हम हक पर हैं। जैसे ही आका ने इतना इरशाद फरमाया हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह जब हम हक पर हैं तो फिर हम छिप कर के इबादत क्यों करते हैं। आका हमें मुझे इजाजत दीजिए, मैं रब की वहदानियत का ऐलान करना चाहता हूँ। आका आपकी रिसालत का ऐलान करना चाहता हूँ। जैसे ही सरकार अबू बकर सिद्दीक ने इतना अर्ज किया है आका फरमाते हैं अबू बकर कुछ दिन ठहर जा, अभी मक्के की हवा हमारे खिलाफ है, कुछ दिन ठहर जा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने के अंदर सरकार का इश्क तड़प रहा है और ईमान की हरारत हजरत अबू बकर के सीने के अंदर अंगड़ाइयां ले रही है। हजरत अबू बकर कहते हैं आका इजाजत दीजिए ना, आका रब की वहदानियत का ऐलान करना है। आका फरमाते हैं ठीक है अबू बकर जो चाहता है कर ले। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मक्का के चौराहे पर आए और आने के बाद रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं। खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं ए लोगो अल्लाह एक है, ए लोगो ये आमिना के लाल जो है अल्लाह के सच्चे पैगंबर है, ये आप अब्दुल मुत्तलिब का पोता तुम जिसे देख रहे हो ये रब
पक्का महबूब है। ए लोगों, मेरी बात को मानो, अगर कामयाबी चाहिए तो आमिना के लाल के दामन करम के नीचे आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब रब की वहदानियत का, आका की रिसालत का ऐलान करना शुरू किया है, अब अबू जहल कंपनी के चंद हुंडे निकलने के बाद नबी के आशिक अबू बकर को घेर लिया, और घेरने के बाद कहते हैं अबू बकर मान जा, कैसी बातें कर रहा है, मान जा वरना दर्दनाक अंजाम होगा। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी बात को तुम मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत है, और तुम जिस बात को कह रहे हो, जिन खुदाओं को तुम पूज रहे हो, वो सब के सब बातिल हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन मैं जिसके लिए कह रहा हूँ वो हर हाल में हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। तुम रब की वहदानियत का ऐलान कर लो, तुम रब को एक मानने लगो, आमिना के लाल पे ईमान रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन इन जालिमों के सर पे कुफ्र चढ़ा हुआ था, इन जालिमों पे भूत सवार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू किया इन जालिमों ने। आका के आशिक अबू बकर को जब मारना शुरू किया है, देखे तो सही, आका के आशिक को जब मारा है ये अबू बकर सिद्दीक है। जब अबू बकर को मारना शुरू किया, एक जालिम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस तरह से तमाचा मारा कि आपके मुंह से अंदर से खून निकलने लगा। इस कदर मक्का के चौराहे पे हजरत अबू बकर को मारा जा रहा है कि आपके कान के अंदर से खून निकल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कान के अंदर से, आपकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। अब मार मार के जब थक गए ये मक्का के काफिर, हजरत अबू बकर को मक्का के चौराहे पे छोड़ा, और छोड़ने के बाद अपने घरों में चले गए। हजरत अबू बकर के खानदान वाले आए, आकर के हजरत अबू बकर को उठाया, उठाने के बाद अबू बकर के घर लेकर के पहुंचे हैं। अब ये मक्का के गुंडे इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अबू बकर को मारा है, हो सकता है थोड़ी देर में मर जाएगा, अभी नहीं मरा है तो 1 घंटे बाद मर जाएगा, 1 घंटे बाद अगर नहीं मरा तो शाम तक तो पक्का है कि मर ही जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, जिसकी हिफाजत परवरदिगार करता है, जिसकी हिफाजत मेरा रब करता है, कायनात के अंदर कोई भी ताकत उसका बाल बाका नहीं कर सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपके घर के अंदर लिटाया गया। अब पूरा खानदान पास खड़ा है, सब के सब कह रहे हैं इतना बुरा किया है, करना तो नहीं चाहिए था। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आप बेहोशी की हालत में है, बेहोश पड़े हैं बिस्तर पे। आपकी वालिदा आगे बढ़ी, और बढ़ने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची, और पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर के कान के करीब अपने लबों को लेकर के गई, और ले जाने के बाद कहती है मेरे लाल अबू बकर, ए मेरे लाल अबू बकर, मेरे बेटा अपनी आंखों को खोल, ए मेरे लाल अपनी आंखों को खोल। अबू बकर तेरी माँ के कान तड़प रहे हैं तेरी जबान से लफ्ज़े माँ सुनने के लिए। अबू बकर अपनी माँ को एक बार माँ कह के पुकार ले। अबू बकर जबान को खोलना, अबू बकर मुंह को खोल, अबू बकर आंखों को खोल। जैसे ही सरकार अबू बकर सिद्दीक की माँ ने इतना कहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोला। जैसे ही आंखों को खोला है, अब वालिदा ने कहा मेरे लाल ये तो बता दे कि तेरा हाल क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अम्मा सारी की सारी बात बाद में की जाएगी, मुझे होश आया है, बस ये बता दे आमिना का लाल किधर है, आमिना का लाल कहाँ है। जैसे ही हजरत अबू बकर ने इतना कहा है, खानदान वाले कह रहे हैं देखो अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बातें सुन करके तुमने जो बातें करना शुरू की थी, उसकी वजह से मक्का वालों ने इतना जुल्म किया है, मक्का वालों ने इतना दर्द किया, दर्द दिया है तुमको। अबू बकर मान जाओ। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी माँ तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, ए मेरी माँ मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। हजरत अबू बकर की वालिदा कहती है बेटा बता तो सही क्या बात है। अर्ज करते हैं अम्मी मुझे आका के पास जाना है, मुझे अपने सरकार के पास जाना है, मुझे रुखे वद्दुहा की ज़ियारत करनी है। हजरत अबू बकर ने जैसे ही इतना कहा है, अब हजरत अबू बकर को पकड़ते हैं खानदान वाले, और पकड़ने के बाद आका की बारगाह में लेकर के जा रहे हैं। मेरे सरकार ने अपने यार को आता हुआ देखा, मेरे आका उठ करके खड़े हुए, अपने हाथों को फैलाया, और फैलाने के बाद आका ने अबू बकर को सीने से लगाया, और सीने से लगा करके इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर बता तो सही ये हाल किसने किया है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं रब की वहदानियत का ऐलान कर रहा था, आका अबू जहल ने मारा है, ए मेरे आका उमैया ने भी मारा है, उतबा और शैबा ने भी बड़ा जुल्म किया है आका। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर हालात से समझौता कर लेता। हजरत अबू बकर से मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर शरीयत ने रुखसत की इजाज़त दी है, अगर वो लोग कह रहे थे
تو تو کچھ دیر کے لیے زبان خاموش کر لیتا۔ حضرت ابوبکر آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شریعت تو رخصت کی اجازت دیتی ہے، لیکن جو عشق دل کے اندر تڑپ رہا ہے عشق رخصت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکہ کے کافر چاہے مارتے مارتے میرے جسم سے روح کو نکال دیتے، لیکن مجھ ابوبکر کا یہ محکم فیصلہ تھا آقا جان تو دے سکتا ہوں آپ کا دیا ایمان نہیں دے سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سیدنا صدیق اکبر، کیا بات ہے۔ جان تو دے سکتا ہوں آپ کا دیا، بولے بھائی ایمان نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھیں شریعت ہم تک دین کیسے پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ممبئی کے گنڈوں کی طرح گزارنا شروع کر دیا اور سوچ رہے ہیں کامیابی ملے گی۔ پوری رات آئی پی ایل میں اس قوم کے نوجوان جاگ رہے ہیں، فجر کے وقت پڑے سو رہے ہیں، اس طرح سے کامیابی ملنے والی ہے؟ میرے بھائی کامیابی اگر چاہیے تو ممبئی کے گنڈوں کو فالو کرنا چھوڑو اور مدینے کے ابوبکر صدیق کو فالو کرو۔ تم نے ابوبکر کو فالو کرنا جس دن شروع کر دیا کامیابی تمہارے قدموں کو چومنا شروع کر دے گی، کامیابی تمہارے قدموں کو چومنا شروع کر دے گی۔ اپنے آپ کو بدلو میرے بھائی، یہ صرف اور صرف اپنی زندگی کو ان ناچنے والے گنڈوں کی طرح مت بناؤ، بلکہ اپنے دل کے اندر آقا کا عشق بساؤ اور آقا کا عشق بسا کر کے بریلی کے کلندر کی زبان میں کہو جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ یہ ممبئی کے گنڈے کیا دے سکتے ہیں، لیکن اگر عشق مدینے والے کا دل کے اندر آ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ کیوں میرے بھائی، بس آخری بات کر رہا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، فہیم بھائی کو بھی آپ کو سننا ہے۔ شریعت آپ دیکھیں کہ ہم نے شریعت کو جانا نہیں ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ علم دین ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مین بات یہ ہے، یہ علماء اکرام سب تشریف فرما ہے، یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کے قدموں کو چوم کر کے عرض کروں کہ اصل بات یہ ہے کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا دور کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، یہ سب بڑے ہیں فہیم بھائی، یہ روزانہ سفر میں رہتے ہیں، جس قدر دور کو حالات ان نے دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں، میں نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے اسے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری قوم ہے کہ جس کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تھا وہ آج کرکٹ کی ہسٹری کو یاد کر رہا ہے، جس کو نمازیں یاد کرنی چاہیے تھی وہ آج ہسٹری کرکٹ کی اور موویاں دیکھنے میں برباد کر رہا ہے اپنی زندگی کو۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رب کی عبادت کے لیے جب رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی، سرکار کی شریعت کو جاننا چاہیے تھا۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، اگر ایک گھر کے اندر 10 لوگ ہوا کرتے ہیں تو 10 میں سے شاید ہی کوئی ہو الا ماشاء اللہ جس کو پوری طرح سے نماز یاد ہو۔ یہ ہمارا حال ہے، اور جمعرات کا دن آتا ہے تو قریشی کی دکان پہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اس لیے مسلمان تھے۔ نہیں بھائی، ہمیں تو علم دین سیکھنا تھا، اور اتنا تو سیکھ ہی لیتے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہمیں ہو جاتی، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اتنا جان لیتے۔ اگر ہم حرام اور حلال کی تمیز ہمیں ہو جاتی، آقا کی شریعت کو ہم جان لیتے، اور علم حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، بڑا آسان ہے علم دین کو حاصل کرنا۔ آج کے وقت میں آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے، پکڑنے کے بعد مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، اور جانے کے بعد کہیں حضرت یہ بیٹا تو میرا ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے اس کے سینے میں آقا کی محبت کے جھنڈے آپ لگا دیجئے، اس کو عالم دین بنا دیجئے، اس کو علم دین سکھا دیجئے گا۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب بچے کو علم دین جب حاصل کرائیں گے، اس کو علم دین سکھائیں گے، تو پھر آپ کے امام صاحب اپنے طریقے سے نہیں سکھائیں گے بلکہ اس طریقے سے سکھائیں گے جس طرح سے بریلی کے کلندر نے سکھایا تھا۔ اور جب بریلی کے کلندر کے طریقے سے ہمارے اور آپ کے بچے علم دین کو سیکھیں گے تو پھر وہ عالم دین ہی نہیں بنیں گے بلکہ عاشق رسول بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب عاشق رسول بنیں گے اور علم دین ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہم بھی دم آخر احمد رضا کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے
دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ اگر مستقبل اپنے بچوں کا سنوارنا ہے، دیش کے حالات سب جان رہے ہیں، بد سے بدتر حال ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت میں شریعت کیا کرنے کو کہہ رہی ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اور بھی کچھ بتاتا۔ فہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اتنے کو ہی قبول فرما لے۔ بھائی علم دین سیکھیں، نماز کو یاد کر لیں، اور اگر نماز یاد نہ ہے تو پھر زندگی بھر یہ صرف ایسے ہی ڈینگے مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے یاد کریں اور نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ مولانا ناصر صاحب کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، میدان محشر میں آمنہ کے لال کی شفاعت کبریٰ نصیب عطا فرمائے۔ میرے بولنے آپ کے سننے میں جانے انجانے میں کوئی غلط ہو گئی ہو، میں آپ حضرات کو، ان علماء اکرام کو، بالخصوص سید صاحب قبلہ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔